بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، اسلامیات سلسلہ نمبر 5 کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے اسلامی تہذیب و آداب سے متعلق اسباق پڑھے تھے اور آپ نے پڑھ لیا تھا کہ اسلامی تہذیب و آداب کا کیا مطلب ہے، یعنی زندگی گزارنے کے وہ طریقے اور وہ انداز جس کا حکم اسلام نے دیا ہے اس کو اسلامی تہذیب و آداب کہا جاتا ہے۔ اس کے ذیل میں آپ نے کچھ چیزیں پڑھ لی جس میں طلبہ اور طالبات کو کس طرح رہنا چاہیے، یعنی اپنی تعلیم کی چیزوں کی صفائی رکھیں، گھر اور کمرے کی صفائی رکھیں، بدن کی صفائی اور کپڑوں کی صفائی رکھیں، اور اسی طرح جمائی، انگڑائی اور چھینک کے کیا آداب ہیں، کس طرح یہ چیزیں ہمیں کرنی چاہیے، ان چیزوں کو آپ نے پڑھ لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی پڑھا کہ ہمیں اپنا کام خود کرنا چاہیے اور دوسروں کی مدد نہیں لینی چاہیے۔ اور انہی آداب میں ہم نے ملاقات کے آداب پڑھے، سلام و مصافحہ کس طرح کیا جائے، کون پہل کرے سلام میں، مصافحہ کیسے کیا جائے، یہ اسباق ہم نے پڑھ لیے۔ عزیز طلبہ، جو آج ہم سبق شروع کر رہے ہیں وہ ہے کسی کے یہاں جانا۔ ہم کسی کے گھر جائیں تو اس وقت کیا آداب ہیں، کن چیزوں کی رعایت رکھنی چاہیے اور اس اسلامی تہذیب ہمیں اس میں کیا سکھاتی ہے۔ یہ سبق ہماری کتاب کے صفحہ نمبر 58 میں موجود ہے۔ تو عزیز طلبہ، اسلامی تہذیب یہ ہے کہ ہم اگر کسی کے گھر جائیں تو سب سے پہلے اطلاع کرنے کے لیے گھنٹی بجائیں یا دروازے پر دستک دیں۔ دروازہ کھلا بھی ہے تو ہم بغیر اجازت ان کو اطلاع دیے بغیر گھر میں داخل نہ ہوں۔ اور اگر اندر سے کوئی پوچھے کہ آپ کون ہیں تو ان کو ہم اپنا نام بتائیں کہ میں فلاں آیا ہوں، اور جب داخل ہوں اجازت مل جائے تو گھر میں داخل ہوں تو سلام کر کے داخل ہوں، سلام کر کے گھر میں داخل ہوں۔ اور اگر اس نے ہمارے بارے میں پوچھا اور ہم نے بتایا کہ میں فلاں ہوں، لیکن وہ کسی ایسے کام میں مصروف تھا کہ وہ آپ کو وقت نہیں دے سکتا تھا، وہ اجازت دینے سے منع کر دے، اندر آنے سے منع کر دے، تو ہم واپس چلے جائیں اور اس بات کا برا بھی نہ مانے، کیونکہ یہی قرآن پاک کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور پھر جب ہم اندر جا کے ان سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے، محبت سے ملے، چہرے پہ مسکراہٹ رکھ کر ملے، اور ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے ان کی چیزوں کو بغیر اجازت نہ چھیڑے، نہ اس کو ہاتھ لگائیں، اور جس کام کے لیے گئے ہیں وہ کام کریں، زیادہ دیر مت بیٹھیں، اپنا کام کر کے جلدی فارغ ہو کر نکل جائیں۔ کہیں وہ اپنے کسی کام کو روک کر بندہ بیٹھا ہے، اس کی کوئی مصروفیت ہے، لیکن ہماری محبت میں وہ بیٹھا رہے گا اور ہم اس کے کام کو تاخیر کروائیں گے، پریشان کریں گے۔ جیسے ہی کام ہو جائے تو فوراً اجازت لیں اور سلام کر کے واپس چلے آئیں، اور اپنے گھر میں بھی جب داخل ہو تو ہمیں سلام کرنا چاہیے۔ عزیز طلبہ، کسی کے ہاں جانے سے متعلق ایک سبق آموز حدیث یہاں ذکر کی جا رہی ہے۔ پہلے ہم اس حدیث کو پڑھیں گے اور حضور علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے وہ پڑھیں گے، اس کے بعد افادہ حدیث، یعنی اس حدیث سے ہمیں کیا فائدہ ملتا ہے، کیا سبق ملتا ہے، وہ ہم انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ حدیث شریف جو یہاں ذکر کی جا رہی ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ ان کے یہاں ملاقات کے لیے گئے، ان کے گھر گئے ملاقات کے لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر کے پاس پہنچے تو دروازے کے کنارے پہ کھڑے ہوئے، سامنے کھڑے نہیں ہوئے، ایک طرف سائڈ پہ ہو کے کھڑے ہوئے، کنارے میں کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سعد نے اندر سے حضور کی آواز کو سنا تو آہستہ سے فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اتنا آہستہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی آواز نہیں گئی اور انہوں نے اپنی آواز تک پہنچانا نہیں چاہا اور آہستہ سے انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ اور سعد کے ایک بیٹے تھے جن کا نام تھا قیس، ان کا نام تھا قیس رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ ابا جان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں، بلا لیجئے۔ حضرت سعد نے کہا تم چپ رہو، کچھ اور سلام فرمانے دو۔ حضور علیہ السلام اور ہمیں سلامتی کی دعا دے دے، ہم سلامتی کی دعا جناب رسول اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سن لیں، ہمیں اس کا فائدہ ہوگا۔ حضرت کا سلام بہت بڑی دولت ہے، یہ دولت جتنی بھی زیادہ ہو برکت ہی برکت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ وہیں کھڑے ہو کر فرمایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور سعد نے پھر آہستہ سے جواب دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ دوبارہ سلام فرمایا اور سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیسری مرتبہ بھی آہستہ سے جواب دیا۔ جب 3 دفعہ سلام کر لیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا، اب جواب ملتا تو اندر داخل ہونے کی اجازت مانگتے، لیکن جب جواب ہی نہیں ملا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے، وہاں سے واپس جانے لگے۔ جیسے ہی حضور علیہ السلام واپس جانے لگے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے ہوئے آئے اور حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ پر جان قربان، آپ پر جان قربان، میں آپ کے سلام سنتا رہا مگر دل میں چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے دعا ہمارے لیے بار بار، میں آہستہ سے جواب دیتا تھا کہ آپ اس کے جواب نہ سنیں اور آپ ہمیں سلام فرماتے رہے اور آپ کی زبان مبارک سے یہ سلام کی جو دعا ہے یہ ہمیں بار بار ملتے رہے۔ حضور فرمانے لگے حضرت سعد کہ حضرت، انسان اپنے شوق میں بے ادبی کر بیٹھتا ہے، یہ میں نے ایک شوق میں کیا اور آپ کے سلام کا جواب نہیں دیا، واپس لوٹنے لگے، بے ادبی کر دی، لیکن میں نے ایک شوق میں محبت میں کر دی، آپ مجھے معاف فرمائیے اور میرے گھر تشریف لے چلیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے، گرمی کا موسم تھا، حضرت سعد نے عرض کیا اجازت ہو تو پانی رکھ دوں، آپ غسل فرما لیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل فرمایا، حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے کھانا پیش کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھایا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب واپس ہونے لگے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے اپنی گھوڑی سواری کے لیے پیش کی، ان کے پاس سواری کی ایک گھوڑی تھی، وہ پیش کی کہ آپ اس میں سوار ہو کے چلے جائیں، یا آپ کو آپ کے مقام تک پہنچا دے گی، اور گھوڑی کی پیٹھ پر ایک سرخ چادر ڈال دی تاکہ حضور علیہ السلام اس پر بیٹھ جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت سعد نے اپنے بیٹے قیس رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ ساتھ جاؤ، تھوڑا سا حضور کے ساتھ چلو اور حضور کے ساتھ جاؤ۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری کے ساتھ ساتھ چند قدم چلے تھے، حضور علیہ السلام گھوڑی پہ سوار تھے، حضرت سعد کے بیٹے حضرت قیس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیدل چل رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیس تم بھی سوار ہو جاؤ، تم بھی بیٹھ جاؤ۔ حضرت قیس نے انکار کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ جائیے، آپ بیٹھے رہیے، میں تھوڑا سا آگے تک چلوں گا پھر میں واپس لوٹ جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا سوار نہیں ہوتے تو اب اتنا کافی ہے، تم واپس چلے جاؤ۔ حضرت قیس رضی اللہ عنہ نے سلام عرض کیا اور واپس ہو گئے۔ عزیز طلبہ، یہ تو ایک واقعہ تھا، لیکن اس واقعے سے ہمیں کسی کے ہاں اگر ہم جائیں تو اس سے بہت ہمیں اس حدیث سے سبق ملتا ہے اور بہت افادہ ہوتا ہے، بہت فائدہ ملتا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں کیا فوائد ملے، کیا سبق ملا، وہ اب ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا سبق تو ہمیں اس حدیث شریف سے یہ ملا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو الفاظ ہے، یہ دعا ہے۔ اس لیے حضرت سعد خاموش رہے، آہستہ جواب دیتے رہے کہ یہ دعا ہمیں ملتی رہے، یعنی جب بھی ملاقات ہو یا کسی کے یہاں جانا ہو تو اسلامی تہذیب یہ ہے کہ ان کو دعا دیجیے، اور دعا عبادت ہوتی ہے تو سلام کرنا یہ بھی عبادت ہوا، دعا عبادت ہے اور سلام کرنا یہ بھی دعا ہے، تو سلام کرنا بھی عبادت ہو گیا، تو اس کا جواب دینا بھی عبادت ہے۔
सलाम करना सुन्नत है। जो सलाम करेगा, पहल करेगा सलाम में, ये एक सुन्नत अमल है कि किसी से भी मिले तो सलाम करे, ये सुन्नत है। और जो सलाम सुन ले उसको उसका जवाब देना वाजिब है। अजीज तलबा, वाजिब का दर्जा सुन्नत से ऊपर होता है, ज्यादा होता है, लेकिन इस अमल में सुन्नत का दर्जा वाजिब से अफजल है, क्योंकि सलाम में जो पहल करेगा वही ज्यादा सवाब कमा लेगा। अगली बात ये हमें सबक से मिली कि जब हम किसी के यहाँ जाए तो उस वक्त उनसे घर में दाखिल होने की इजाजत लेने का तरीका ये है कि हम दरवाजे पे खड़े होकर सलाम करें और कहें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फिर कहें कि क्या हाजिर हो सकता हूँ, क्या मैं घर में दाखिल हो सकता हूँ। यहाँ एक वाक़या है कि एक मर्तबा एक शख्स ने हुजूर अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा अंदर आ सकता हूँ, इजाजत दी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खादिम को भेजा और फरमाया कि उसको बताओ कि पहले अस्सलाम अलैकुम कहे और फिर कहे कि क्या अंदर आ सकता हूँ। उस शख्स ने जब इस तरह कहा कि अस्सलाम अलैकुम, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, तब हुजूर अलैहि सलाम ने इजाजत दी। अगला फायदा हमें ये मिलता है कि 3 मरतबा इस तरह सलाम करने पर अगर इजाजत ना मिले तो वापस हो जाए और बुरा हरगिज ना मनाए। हो सकता है वो मसरूफ हो, अचानक पहुंचे हैं, तो हम बुरा ना मनाए, 3 मरतबा इजाजत ले ले, सलाम कर ले, ना मिले इजाजत, जवाब ना मिले तो वापस हो जाए, मुस्तकिल लगे ना रहे। कभी सलाम के अलावा हमारे इस दौर में जैसे घंटी लगी होती, बैल लगी होती दरवाजों पे, तो हम बार बार बजाते रहते हैं, बार बार बजाते रहते हैं। तो 3 मरतबा बजा ले, अगर जवाब ना मिले तो हम वापस लौट जाएं। इसी तरह अगर हम किसी फ्लैट में नीचे खड़े और आवाजें लगा रहे तो 3 मरतबा आवाज लगा लें, अगर नहीं मिलती इजाजत तो हमें चाहिए कि हम वापस लौट जाएं। इसी तरह एक फायदा ये मिलता है कि जब हम इजाजत ले रहे हो, सलाम कर रहे हो और घर में आने की इजाजत ले रहे हो तो दरवाजे से हटकर एक साइड पे, किनारे पे खड़े हो, बिल्कुल दरवाजे के सामने खड़े ना हो, कि ऐसे ना खड़े हो कि जब दरवाजा खुले तो हम घर के अंदर पूरी हमारी नजर पड़ जाए, क्योंकि घर के अंदर झांकना ये बहुत बुरी बात है। हदीस शरीफ में इससे सख्त मना किया गया है कि किसी के घर में झांकना नहीं चाहिए। जब कोई शख्स आपके यहाँ आए तो उसकी पूरी खिदमत करें। इस हदीस से हमें भी मिलता है, जैसे सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने खिदमत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की शान ये है कि मेहमान की इज्जत और पूरी खिदमत करे, इज्जत भी करे, एहतराम भी करे और खिदमत भी पूरी करे। और जब मेहमान वापस होने लगे तो पहुंचाने के लिए थोड़ी दूर तक साथ जाए, उनको रुखसत करने के लिए थोड़ी दूर तक उसके साथ जाए। जैसे हज़रत साद ने अपने साहबजादे अपने बेटे हज़रत कैस को भेजा था, इसी तरह हम अपने घरों में हैं तो ये हमारे मेहमान वापस जा रहे हैं तो हमें चाहिए हम थोड़ा सा दरवाजे तक चले जाएं, दरवाजे से बाहर तक चले जाएं, या उनकी जहाँ सवारी खड़ी है उस सवारी तक चले जाएं। थोड़ा सा हमें उनको रुखसत करते हुए साथ चलना चाहिए। और जब हम किसी को रुखसत करने के लिए साथ जाएं तो हम खुद ना लौटे, बल्कि वापस खुद ना आए कि अच्छा आप चले जाए मैं जाता हूं, बल्कि जब मेहमान कहे या मैं चला जाऊंगा आप लौट जाएं तो फिर हम रुखसत हो जाएं। और अगर सवारी मेहमान के पास सवारी ना हो तो कोशिश करें हम अपनी सवारी पेश कर दें ताकि वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाए। और इसी तरह एक फायदा ये मिलता है कि जिसके यहाँ आप गए हैं अगर उससे मोहब्बत और शौक से जज्बे में कोई बात आपकी शान के खिलाफ कर दी तो इसका बुरा ना मानिए, बल्कि इसके जज्बे की कदर कीजिए। अगर मोहब्बत में, जज्बे में, शौक में कोई बात कर दी और हमारे खिलाफ थी तो हमें उसका बुरा नहीं मानना चाहिए। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम सलाम फरमाते रहे, हज़रत साद ने आहिस्ता से जवाब दिया, जोर से नहीं दे रहे थे, हुजूर अलैहिस्सलाम ने बुरा नहीं माना। अगर हमने किसी को सलाम किया और इजाजत मांगी घर में आने की और अंदर से पूछा गया कि आप कौन हैं, तो ये नहीं कहना चाहिए जैसे हमारे यहाँ दौर बना है कि मैं आया हूँ, मैं हूँ। ये मैं से उसको क्या पता कि मैं कौन है, बल्कि हमें अपना नाम बताना चाहिए। इसी तरह एक फायदा हमें मिलता है, ख्वाह हमारा कैसे ही दोस्त हो, रोजाना उसके पास मत जाइए। जितना पक्का दोस्त हो, जितना गहरा रिश्तेदार हो,
जितना भी ताल्लुक हो हमें रोज नहीं जाना चाहिए, कभी कभार जाना चाहिए, कुछ दिन छोड़ के जाना चाहिए। इससे मोहब्बत रहती है, आपस में मोहब्बत बाकी रहती है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोजाना आया करते थे, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फरमाया कि एक दिन छोड़कर मुलाकात के लिए आया करो, इससे मोहब्बत बढ़ेगी। तो अजीज तलबा, अगर हम किसी के यहाँ जाएं तो उसके क्या आदाब हैं वो हमने पढ़ लिए, और उससे मुताल्लिक़ एक सबक आमूज़ हदीस भी हमने पढ़ी, और उससे क्या फायदे मिलते हैं वो हमने यहाँ पढ़ लिए। अब अगला सबक जो हमारा है वो है सफ़ा 64 पे, 64 नंबर सफ़े पे। जब कोई यहाँ आपके यहाँ आए, ये तो ये इस्लामी आदाब थे, तहजीब थी कि अगर हम किसी के यहाँ जाए तो हमें कैसे जाना चाहिए, और अगर हमारे यहाँ कोई आए तो हमें क्या करना चाहिए वो अब हम पढ़ेंगे। उसमें हदीस तलबा आपकी किताब में 4 अहादीस जिक्र की गई हैं। पहले हम उन अहादीस को पढ़ेंगे, उसके बाद इफादा अहादीस यानी इन अहादीस से हमें क्या सबक मिलता है वो पढ़ेंगे। पहली हदीस यहाँ जिक्र की जा रही है हज़रत बिन हारिसा रज़ियल्लाहु अन्हु, इनका नाम आप सुन चुके होंगे। ये वो सहाबी हैं जो गुलामों में सबसे पहले मुसलमान हुए थे, और ये हुजूर अलैहिस्सलाम के गुलाम थे। ये एक सफर से वापस आए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम को पता चला कि ये वापस आए हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए आए हैं, इनकी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए हैं, इजाजत मांग रहे हैं दाखिल होने की, तो आपने फौरन इजाजत दे दी और उसी हालत में खड़े हो गए और आपने हज़रत को गले लगाया, सर को बोसा दिया। सफर से आए थे तो हुजूर ने गले लगाया और सर पर प्यार भी किया। ये एक हदीस हो गई। दूसरी हदीस हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, आप जानते हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी साहबजादी है, और हुजूर अलैहि सलाम को इससे बहुत मोहब्बत थी, बहुत चहीती थी। जब वो खिदमत में हाजिर होती, जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती, तो आप उनकी मोहब्बत में, शफ़क़त में खड़े हो जाते, सर पर हाथ फेरते और हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेते। हदीस नंबर 3, अस्साद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक बहुत बड़े सहाबी हैं। एक झगड़े में इनको फैसला करने वाला बनाया गया। किसी का झगड़ा हुआ तो इनको फैसला करने वाला बनाया गया कि आप आके इनके दरमियान में फैसला कर दे। और उन दिनों हज़रत सअद बिन मुआज़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कुछ ज़ख्मी भी थे। उसी ज़ख्म की हालत में, तकलीफ की हालत में मस्जिद में हाजिर हुए और फैसला करने के लिए आए। जब हुजूर अलैहिस्सलाम ने इनको आते हुए देखा तो हाज़िरीन से जो लोग मौजूद थे उनसे फरमाया, तुम्हारे सरदार आ रहे हैं, खड़े होकर इनका इस्तकबाल करो। ये 3 हदीस हो गई। चौथी हदीस यहाँ जिक्र की गई है हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु, ये भी बहुत बड़े सहाबी हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको बुलवाया कि घर किसी को भेजा कि इनको बुला के लाओ, तो वो घर में मौजूद नहीं थे। जैसे ही घर आए और घर वालों ने बताया कि एक शख्स आए थे जो पैगाम लेकर गए हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बुलाया है, ये सुनते ही फौरन दौड़े हुए हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए, और ये आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर इनका इस्तकबाल किया और उनको गले लगाया। अजीज तलबा, ये 4 अहादीस आपने सुन ली। अब हम पढ़ते हैं इफादा अहादीस। इन अहादीस से हमें क्या फायदा मिलता है, क्या सबक मिलता है। तो एक फायदा तो ये, एक सबक तो ये मिला, जब कोई आपके यहाँ आए तो अदब के लिए खड़े हो जाए। जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम हज़रत ज़ैद बिन हारिसा के लिए खड़े हुए, अपनी बेटी के लिए खड़े हुए, इसी तरह अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु के लिए खड़े हुए, तो अदब के लिए खड़े हो जाएं। इसी तरह उसके आने पर खुशी का इजहार करें। वो आए हैं, कोई मिलने आया है तो खुशी का इजहार करें और उसके सामने मुंह ना बनाएं, बल्कि खुशी से उससे मुलाकात करें, आगे बढ़कर उसका इस्तकबाल करें, खुद आगे बढ़े। वो आ रहा है तो ऐसा नहीं हम अपनी जगह पे बैठे रहे, खड़े हो गए बस अपनी जगह पे, बल्कि थोड़े से चंद कदम चलना चाहिए और आगे बढ़ के उसका इस्तकबाल करना चाहिए कि आप आइए, हमारे घर बैठिए। और अगला फायदा ये मिलता है कि अगर कोई शख्स कुछ अरसे बाद मुलाकात नहीं है, किसी से कुछ अरसे बाद मुलाकात नहीं है, कुछ दिनों बाद आए हैं, किसी दूसरे शहर से आए हैं और हमारे घर आए हैं, तो हम उनको कम से मुआलका करें, यानी उनको गले भी लगाएं, और अगर चंद दिन में मुलाकात हुई है तो सिर्फ मुसाफहा कर लें। आखिरी फायदा हमें मिलता है कि
بڑے اپنے چھوٹوں کے سر اور پیشانی پر بوسہ بھی دے سکتے ہیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے سر پر بوسہ دیا، اسی طرح اپنی بیٹی حضرت فاطمہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، تو یہ ہاتھ بھی رکھ سکتے ہیں اور بوسہ بھی دے سکتے ہیں۔ عزیز طلبہ، ویسے تو ان احادیث مبارکہ سے اور بھی بہت سارے فوائد ملتے ہیں اور بہت سا سبق ہمیں ملتا ہے، یہاں یہی ذکر کیے گئے تھے، ہم اس پر عمل کریں، اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا سبق ہمارے یہاں ختم ہوتا ہے، جو ہمیں سوالات جو کام مکمل کرنا ہے وہ صفحہ 63 تک، ہماری کتاب کے صفحہ 63 صفحہ 63 تک مکمل کرنا ہے، یا آپ اپنے طور پر بھی مکمل کریں اور پھر انشاءاللہ آپ کو اس کی PDF بھی شیئر کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔